এনআরবি টেলিভিশনের সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি টরন্টোর বাংলাপাড়া খ্যাত ডেন্টোনিয়া পার্কের শহীদ মিনার প্রান্তে। আপনারা জানেন যে রাত পোহালেই অর্থাৎ 12টা বেজে 1 মিনিটে 21শে ফেব্রুয়ারি সেটিকে ধারণ করার জন্য এনআরবি টেলিভিশনের একটি টিম আমরা এসছি এই শহীদ মিনার প্রান্তে। এখানে আপনারা জানেন যে টরন্টোতে এই মুহূর্তে, টরন্টো সমগ্র কানাডাতে এখন শীতের আবহাওয়া এবং কনকনে শীত বলতে যা বোঝায় তাই কিন্তু আমরা অনুভূত করছি। এখন -20 ডিগ্রি এই মুহূর্তে টেম্পারেচার প্রায়। এর মধ্যেও বীর বাঙালিকে কিন্তু কেউ দমিয়ে রাখতে পারেনি। শত শত বাঙালি এখানে জড়ো হয়েছেন এই 21শে ফেব্রুয়ারি এটিকে উদযাপন করার জন্যে। এনআরবি টেলিভিশনে আপনারা উপভোগ করবেন এই আয়োজনটি। পুরো আয়োজনটি আপনারা উপভোগ করবেন ব্যারিস্টার সূর্য চক্রবর্তী, কমিউনিটির অত্যন্ত প্রিয় মুখ। আপনারা জানেন একজন আইনজীবী, সেই সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্র্যাকটিস করে থাকেন আইন সংক্রান্ত। তার সৌজন্যে এই আয়োজনটি আপনারা উপভোগ করবেন। পুরো আয়োজনটি দেখার জন্যে এনআরবি টেলিভিশনের সঙ্গেই থাকুন। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কনকনে শীতের মধ্যেও বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মানুষ, বিভিন্ন স্তরের মানুষ, কমিউনিটির দূর দূরান্ত থেকে তারা এসছেন এই রাতটিকে উপভোগ করার জন্য এবং ভাষা শহীদদের উপরে পূর্ণাঙ্গ শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য সবাই শত শত মানুষ সমবেত হয়েছেন এই শহীদ মিনার প্রান্তে। আমরা রয়েছি আপনাদের সাথে এইটিকে তুলে ধরার জন্যে। সুতরাং কোথাও যাবেন না, আপনারা এই রাতটিকে দেখার জন্য এনআরবি টেলিভিশনের সঙ্গেই থাকুন। শুরুতেই আমরা অনুরোধ করব ভাষা আন্দোলনের শহীদরা যারা নিহত হয়েছেন, শহীদদের প্রতি আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে 1 মিনিটের আমরা নীরবতা পালন করব। We are taking 1 minute of silence to honor our mother language, the people who died. So just 1 minute we will silence for them to honor them. থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ সবাইকে। আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা কয়েকজন আমাদের অতিথিকে বলার সুযোগ দিব। আমাদের হাতে মিনিট 5 সময় আছে। তো আমি প্রথমে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের টরন্টোর কনসুলার জেনারেল যারা ফারুক আহমেদ ভাই উপস্থিত। আমি ফারুক ভাইকে আজকের এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। ফারুক ভাই, ধন্যবাদ। নাও আইড লাইক টু ইনভাইট মিস্টার Dave Blair, MP Scarborough Southwest. Mr. Blair to say a few words in this occasion. Mr. Blair. Ladies and gentlemen, it is always an honor and privilege to gather with you all here in this very special place on the occasion of the International Day for the Elimination or for Mother Language. It is a great privilege as well for me to represent for Scarborough Southwest so many people from the Bangladeshi community, and I want to wish you all a warm celebration tonight. It's a very cold night, but we have gathered here to honor those who gave their lives in the struggle to defend their mother language. It is an inspiration to all of us who care about those cultural differences that bring us all together as Canadians. And so thank you very much for the privilege of being here tonight, and happy Mother Language Day. Now I would like to invite our local councillor. We are grateful to him, Mr. Brad Bradford, to say a few words. Thank you very much. Good evening, everyone. When we came together as a community a number of years ago to build the Shaheen Minar here in Dentonia Park, proudly for all of the community to see, that was the best of the East End. That was the best of Toronto. If you go back 73 years ago to Bangladesh, the freedom fighters, their fight for independence, their fight for their values, for their mother language, for their culture, for their history,
That fight is more relevant today than it has ever been. We cast our gaze abroad. We look around and remember how important our sovereignty is, our independence, and the lessons that we can learn from your battle and your fight 73 years ago. This monument, the Shahid Minar, stands proudly here in Toronto as a symbol of the Bangladeshi people and what you bring to our community, our city, and our country. I thank you very much. I thank you for gathering here. I'm thrilled to be joined with my council colleague, Councillor Parthi Kandival, and bundle up, stay warm, and appreciate you all being here. Thank you very much. 30 seconds. Hello everyone. I just wanted to say a big thanks to Brad Bradford, because you all know what he does for our Bengali community, and this is where we are doing. That happened because of Brad Bradford. So thank you, Brad Bradford. And I welcome to Parthi now. Parthi is our Southwest councillor to say a few words. Thank you. Assalamu alaikum, namaskar, good evening. Today is an important day because in 1971 Bangladesh gave a gift to the whole world, not just to Bangladesh. International Mother Language Day is the day everyone can feel proud of who they are. In fact, 71 was the inspiration for my own country's freedom struggle. So IMLD is a gift for everyone. It's a day to feel patriotic. And tonight, with Canada winning the World Championship, we're doubly proud as Bangladeshis, as Canadians. It's a special night tonight, and it's a joy to be here with everyone. Thank you. Dhanyabad. Thank you. We have 1 minute. Please make some space. We would like to call on Mary to say a few words. Mary, 30 seconds. আমাদের আসলে হাতে সময় খুব কম, এজন্য আমরা বক্তৃতার পালা খুব বেশি বড় করব না। এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি এখানে এসে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু একটি কথা বলবে আমাদের সবার গর্ব, আমাদের প্রিয়জন স্কারবোরো সাউথ ওয়েস্টের এমপিপি ডলি বেগমকে আমি অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, আদাব। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সবাইকে, যারা এক হয়ে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করছে এত ঠান্ডার মধ্যে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রাত, গুরুত্বপূর্ণ দিন কালকে, তো আমরা এই দিনটাকে কখনোই ভুলবো না। And for that I just want to say thank you so much to all of you for being here. Thank you. Thank you, Dolly. দর্শক, আপনারা লক্ষ্য করছেন ইতিমধ্যে 12টা বেজে 1 মিনিট হয়েছে, অর্থাৎ এই মাত্র ঘড়ির কাঁটা বলছে 21শে ফেব্রুয়ারি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। আপনারা দেখছেন যে একটু আগেই বলেছি যে -20 ডিগ্রি টেম্পারেচার, তার মধ্যেও বীর বাঙালিকে কেউ দমাতে পারেনি। তারা নিজেকে উজাড় করে দিয়ে এই ডেন্টোনিয়া পার্কে এসছেন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্যে, এবং সারিবদ্ধভাবে কি পরিমাণ মানুষ রয়েছে সেটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে শত শত নয়, এখন হয়তো হাজারে পৌঁছে গেছে। ডেন্টোনিয়া পার্ক একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্যে। আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এইমাত্র শ্রদ্ধা অর্থাৎ পুষ্প যেটি দেওয়া হচ্ছে সেটি শুরু হলো। আপনারা লক্ষ্য করছেন ব্র্যাড ব্র্যাডফোর্ড কাউন্সিলর, এই মাত্র তিনি পুষ্প প্রদান করলেন ভাষা শহীদদের জন্যে। দেখুন, শুধু বাংলাদেশি নয়, এই শহরের বিভিন্ন স্তরের গভর্নমেন্ট, সিটি, প্রভিন্স, ফেডারেল প্রতিটি স্তরের মানুষ রয়েছেন এখানে। সবাই এসছেন
সবাই এসছেন। এটি সময় যত গড়াচ্ছে যে বিশাল ফুলের স্তূপ আমরা লক্ষ্য করছি শহীদ মিনারে, তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফোরাম কানাডা তাদের সৌজন্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি আপনারা লক্ষ্য করলেন। মৌলভীবাজার জেলা অ্যাসোসিয়েশন, প্রচুর মানুষের সমাগম এই কনকনে শীতের মধ্যে, যেটি কিন্তু দুচোখ দিয়ে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আপনাদেরকে বারবার বলছি, এত ঠান্ডার মধ্যেও কিন্তু বীর বাঙালিকে দমিয়ে রাখা যায়নি। শত শত কিংবা হাজারে হাজারে বাঙালি এসছেন এই ডেন্টোনিয়া পার্কের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। এই মাত্র শ্রদ্ধাঞ্জলি যারা অর্পণ করলেন কানাডার মহিলা আওয়ামী লীগ সংগঠনের পক্ষ থেকে, এখন আসছেন চট্টগ্রাম সমিতি। আপনারা লক্ষ্য করছেন নেতৃবৃন্দকে, চট্টগ্রাম সমিতির তারা এসছেন শ্রদ্ধাঞ্জলি চট্টগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ চট্টগ্রাম সমিতি। প্রচুর লোকজনের সমাগম। এবারে বুয়েটের নেতৃবৃন্দ তাদের একটি দল এসছে ব্যানার এবং সেই সাথে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে। অনেক সংগঠন এসছে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা লক্ষ্য করছেন যে আগে বলেছিলাম শত শত, এখন সেটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পরিষদ তারাও এসছেন। Sergio Shakur Chakraborty, barrister, solicitor, and notary public. Your trusted lawyer in Scarborough, Toronto, Mississauga, and Brampton. We offer a broad range of real estate, immigration, and family law services to both individuals and businesses. At Sergio Law, our goals are to keep the legal services accurate, simple, and stress-free. Sergio Law. ডেন্টোনিয়া পার্ক অনেকে কিন্তু ভাবতেই পারেনি যে এত ঠান্ডার মধ্যে এইভাবে জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং দর্শক, আপনারা দেখুন যে ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছিলেন, সালাম, রফিক, জব্বার এবং অনেকেই, তাদের প্রতি কতটা নিবেদিত প্রাণ এই বাঙালি জাতি। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে 12,000 কিলোমিটার দূরে থাকলেও শ্রদ্ধার কোনো কমতি নেই ভাষা শহীদদের প্রতি। একের পর এক সংগঠন আসছেন তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে। আপনারা এনআরবি টেলিভিশনের পর্দায় লক্ষ্য করছেন। এই আয়োজনটি আপনারা উপভোগ করছেন কমিউনিটির অন্যতম পরিচিত মুখ আইনজীবী ব্যারিস্টার সূর্য চক্রবর্তীর সৌজন্যে। দর্শক, সূর্য চক্রবর্তী আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন কমিউনিটিতে আইন সহায়তা দিয়ে থাকেন। আইন বিষয়ক বিভিন্ন সেক্টরে তিনি প্র্যাকটিস করে থাকেন, বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট, ইমিগ্রেশন এবং অন্যান্য আইন সহায়তা তিনি দিয়ে থাকেন। তার সৌজন্যে এই আয়োজনটি আপনারা উপভোগ করছেন। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন টরন্টো তারা এসছেন শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য। আপনারা লক্ষ্য করুন, শুরুতেই বলেছিলাম শত শত মানুষ, এখন আর শত শত নেই। এখন মনে হচ্ছে যে 12টা 1 মিনিটের পরে হাজার হাজার মানুষ এসছেন শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য শহীদ মিনারে। কনকনে শীত,
-20 ডিগ্রি বলেছিলাম, সেটি মোটেও থামাতে পারেনি এই বীর বাংলাদেশিদেরকে। দর্শক আপনারা দেখুন, এনআরবি টেলিভিশনের একটি টিম আমরা এসেছি এই শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। শহীদদের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি বিভিন্ন সংগঠন তারা দিচ্ছেন সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্যে। বেশ কিছু সংগঠন তারা ইতিমধ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন, আবার এখনো পর্যন্ত শত শত মানুষ অপেক্ষা করছেন শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্যে। এবারে আসছেন আবাকান সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্যে। এর পরপরই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিআরসির একটি বিশাল টিম তারা প্রস্তুত হচ্ছেন শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্যে। বিআরসি আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের রিয়েলটর ইন কানাডা, তাদের বিশাল একটি সংগঠন রয়েছে, তারা এই মুহূর্তে প্রস্তুত হচ্ছেন বিশাল একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে। ডাক্তার তরুণ বাংলাদেশি ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ডেন্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডাক্তার তরুণ এবং তার টিম এসছে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবারে বিআরসিকে আপনারা লক্ষ্য করছেন, বিশাল একটি দল বিআরসি এসছে। শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ মনে হচ্ছে ফুলে ফুলে ছেয়ে যাচ্ছে। শুরুতেই মনে হয়েছিল যে অল্প কিছু মানুষ হয়তো সমবেত হবেন, হয়তো কয়েকশো, এখন সেটি বলতে হচ্ছে কয়েক হাজার। বাংলাদেশের রিয়েলটর ইন কানাডা তাদের সৌজন্যে আপনারা লক্ষ্য করলেন। এবারে আসছে গ্রেটার ঢাকা অ্যাসোসিয়েশন শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্যে। এবারে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন, জালালাবাদের পক্ষ থেকে তাদের নেতৃবৃন্দ তারা এসছেন পুষ্প অর্পণ করার জন্য। এমসি কলেজ, সিলেট সরকারি কলেজ, এমসি কলেজ, সিলেট সরকারি কলেজ, এমসি কলেজ, সিলেট সরকারি কলেজ এখন আসবে এমসি কলেজ, সিলেট সরকারি কলেজ। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তাদের পক্ষ থেকে এবারে শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাংলাদেশ সেন্টার আপনারা লক্ষ্য করছেন, চমৎকার একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে তারা এসছেন শহীদ মিনারে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য। সুনামগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনকে আমরা অনুরোধ করছি কানাডা বিএনপি তাদেরকে আসার জন্য অনুরোধ করছে। সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন্টারিও বিএনপির একটি বিশাল গ্রুপ তারা এসছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি টরন্টো সিটি কানাডা, তারা এখন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন শহীদদের প্রতি। তাদের একটি বিশাল দল এসছেন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য।
কানাডা যুবদল সুপ্রিয় দর্শক, আবারও আপনাদেরকে জানাতে চাই 21-এর এই আয়োজনটি আপনারা উপভোগ করছেন এনআরবি টেলিভিশনের পর্দায়। কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, অভিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার সূর্য চক্রবর্তীর সৌজন্যে। ব্যারিস্টার সূর্য চক্রবর্তী আপনারা জানেন যে বিভিন্ন বিষয়ে আইন সহায়তা দিয়ে থাকেন, বিশেষ করে রিয়েল এস্টেট, ইমিগ্রেশন এবং সিভিল লিটিগেশন এক্সপার্টিস রয়েছে তার মধ্যে, এবং অন্যান্য বিষয়ে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকেন। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবারে গ্রেটার ফরিদপুর অ্যাসোসিয়েশন তারা আসছেন শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার জন্যে। দর্শক, কুয়েট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কানাডার একটি বিশাল দল তারা এসছেন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য শহীদদের উদ্দেশ্যে। শহীদ মিনার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ফুলে ফুলে একেবারে ছেয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে 12,000 কিলোমিটার দূরেও আপনারা উপভোগ করছেন যে শহীদদের প্রতি কতটা বিনম্র শ্রদ্ধা কানাডার টরন্টো শহরের বাংলাদেশিরা তারা জ্ঞাপন করছেন। বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির, প্লিজ আপনারা আসেন। এখন আসবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। দর্শক, আপনারা দেখুন একের পর এক সংগঠন তারা আসছেন শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য। আবারও আপনাদেরকে জানাতে চাই আজকের এই আয়োজনটি এনআরবি টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা উপভোগ করছেন ব্যারিস্টার সূর্য চক্রবর্তীর সৌজন্যে। সূর্য চক্রবর্তী আপনারা জানেন যে এই শহরের অন্যতম অভিজ্ঞ আইনজীবী, তার সৌজন্যে আজকের এই 21শে রজনী। ধন্যবাদ।
Shakur Chakraborty, barrister, solicitor, and notary public, your trusted lawyer in Scarborough, Toronto, Mississauga, and Brampton. We offer a broad range of real estate, immigration, and family law services to both individuals and businesses. At Sergio Law, our goals are to keep the legal services accurate, simple, and stress-free. Sergio Law,